شیطان حضور غوث پاک کے پاس آیا تھا، آتا ہے، پر اللہ والوں کے پاس ٹکتا نہیں، آ جاتا ہے، ٹکتا نہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال اللہ کی عبادت کی، 40 سال۔ یہاں بھی لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، کیسے جی کیسے کر لی؟ تو میں نے کہا قرآن پڑھو، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے اور قیام کرتے۔ تو یہ قرآن کی نص نے جب بیان کر دیا، تجھے کیسے شک ہو گیا؟ قرآن کی نص بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے کچھ بندے راتیں سجدے اور قیام میں گزار دیتے۔ حضور غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ تو ایک دن آسمان پہ نا ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا آیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ کہنے لگا عبد القادر میں تیرا رب ہوں۔ اس کے اندر سے آواز آئی، میں تیرا رب ہوں، تو نے بڑی عبادت کر لی، اب تو بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ۔ کئی ملنگوں کو معاف نہیں ہو گئی معاذ اللہ کہ بے شک پڑھ بے شک نہ پڑھ، عام اجازت ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب آپ نے یہ پڑھا تو وہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عبد القادر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں شیطان ہوں؟ تو آپ فرمانے لگے پاگل، مجھے کیسے پتہ نہ چلتا؟ جس رب نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو نماز معاف نہیں کی، اس نے عبد القادر کو کیسے معاف کر دی؟ جب حضور کے لیے یہ حکم نہیں آیا کہ محبوب چاہے پڑھو چاہے نہ پڑھو، وہاں تو حکم آیا کہ محبوب تہجد بھی پڑھو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، نفع دے گی آپ کو، تہجد بھی پڑھے۔ تو ان کے لیے جب یہ حکم نہیں تو میرے لیے کیسے آ گیا؟ اب شیطان تھا نا، تو اس نے پھر ایک اور چال چلی، یہ باز نہیں آتا، ہم باز آ جاتے ہیں کئی دفعہ، اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں، لڑ کے تھک جاتے ہیں، وہ نہیں تھکتا، وہ نئی سے نئی چال، نئی سے نئی چال، اس کا نیا سے نیا روپ، من الجنت والناس، جنوں میں سے بھی اور اس کے نئے سے نئے روپ ہوتے ہیں۔ اس نے ایک نیا روپ دھار لیا، کہنے لگا عبد القادر 300 ولی میں نے اسی طرح گمراہ کیے، آپ چونکہ عالم تھے تو آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا۔ تو غوث اعظم فرمانے لگے نئے روپ سے آئے ہو؟ کہنے لگا 300 میں نے گمراہ کیے، یہ تو آپ عالم تھے تو بچ گئے، آپ جانتے تھے تو بچ گئے، میں نے 300 گمراہ کیے۔ تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے پھر گمراہ کرنے لگے ہو نیا روپ دھار کے؟ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ کئی عالم بھی تو گمراہ ہو جاتے ہیں نا، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ میرے بھائی، میرے عزیز طریقت کے مسافروں، یاد رکھو، سمجھ لو اس بات کو کہ وسوسہ آتا ہے۔ وسوسہ، دو قسم کے مہمان آتے ہیں، دو قسم کے مہمان۔ ایک مہمان وہ آتا ہے جو آتا ہے تو بندہ توجہ نہیں کرتا، وہ خود کہتا ہے اس نے نہیں میری طرف توجہ کی، وہ مہمان چلا جاتا ہے، پتہ نا آپ کو۔ اور جس کو بندہ اٹھ کے سینے سے لگائے اور اس کے ساتھ گفتگو شروع کر دے، وہ مہمان جاتا ہے تو بیٹھا رہتا ہے، وہ تو نہیں جاتا۔ تو وسوسہ آتا ہے، جو تو توجہ نہ کرے اس کا چلا جاتا ہے، اور جو سینے سے لگا لے، سوچنے لگ جائے، غور کرنے لگ جائے، اس کا وسوسہ بیٹھ جاتا ہے، اسی کے پاس رہتا ہے، دوستانہ کر لیتا ہے، کئی دفعہ تو بالکل مکان ہی ساتھ بنا لیتا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی بات کان میں، ہر وقت کوئی نہ کوئی بات کان میں۔ کیوں وسوسہ آتا ہے؟ تجھے کیسے آ گیا؟ جس کا یقین کامل ہو اسے وسوسہ کیسے آئے؟ جس کی توجہ سیدھی ہو اسے وسوسہ نہ چھڑ یار دا بوہا، نہیں تے ہو جاویں گا روگی، جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی۔ یہ تو بھئی تو اگر اندر رہتا، صحبت کے اندر رہتا، چھتری کے نیچے رہتا، تو پھر وسوسہ تجھے کیسے وسوسہ کس طرح تیرے پاس آیا؟ وسوسہ اس کے پاس آتا ہے جو وسوسے کی جانب توجہ کرتا ہے۔ بہت زیادہ لوگوں کو بدگمانی ہونے لگی ہے، بہت زیادہ وسوسے آنے لگے ہیں، بہت زیادہ خیال ہونے لگا ہے، بہت زیادہ توجہ ہونے لگی ہے، بڑی لوگوں کا معیار اس طرف جائیں، ہر چوتھا آدمی آ کے کہتا ہے برے خیالات آتے ہیں۔ کیوں بھائی برے خیالات آتے ہیں؟ کیسے آ گئے؟ ہمارا تو دل ہی ایک ہے، اور دل میں یار بھی ایک ہے،
दूसरे के लिए जगह ही कोई नहीं तो वसवसा कैसे आएगा? हम तो उसके दीदार से ही आज तक फारिग नहीं हुए, तो गैर की तरफ देख कैसे लिया? ये कैसे हो गया? मुमकिन कैसे हुआ? अपने आप को समेटे, इन वसवसों से अपने आप को बचाएं, इन पर कतई तौर पर कोई तवज्जो न दे। और अगर कभी आ भी जाए तो मैंने कहा है कि उसको सीने से लगाने की जरूरत, उसको झटक दे, बात खत्म हो गई। आ जाता है वसवसा, बड़ों को आ जाता है, वसवसे आया करते हैं, आया जरूर करते हैं, लेकिन जो लोग काबिल होते हैं, जिनका ईमान मजबूत होता है, जिनका तयक्कुन मजबूत होता है, उन लोगों के पास वसवसे हमेशा रहते नहीं। एक अहम बात इस्लाह की जो समझनी बड़ी जरूरी है, आपके लिए बड़ी जरूरी है। आपने ये गौर करना है कि वसवसा आता कहां से है। कोई नहीं समझ आई आपको मेरी बात की? नहीं आई होती तो आप बड़ी दूर पहुंच चुके होते। सर्दी बड़ी ज्यादा थी कमरे में, तो कहीं से हवा आ रही थी ठंडी, तो अब ठंड बड़ी लग रही थी, तो बंदे ने फौरन उठ के भला क्या करना होता है? नहीं, वो पता नहीं कितों आ रही बारी थी, तो अभी गाली है ना जी। अगर तो खिड़की से आ रही है तो किसको बंद करेंगे, और अगर दरवाजे से आ रही है तो जी, और अगर छोटे बच्चे ने पंखा चला दिया तो जी, चल पंखा रहा है, बंदा सारा दिन दरवाजा बंद करता रहे। समझना है आपने बात को। आपने उस दरवाजे को बंद करना है जहां से वसवसा। हुजूर गौसे पाक को अल्लाह ने बड़ा एजाज दिया, बड़ी करामात दी। आप फरमाया करते थे, मैंने 40 साल अपने रब को राजी किया है मुसल्ले पे बैठ के। तो मेरे मालिक ने फिर पूछा है कि अब्दुल कादर कुछ मांग ले, कोई बात कर ले। तो सैयदना गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने फिर अपने रब करीम की बारगाह में अर्ज़ किया, मालिक जो क़यामत तक मुझसे मोहब्बत करे, फजल करना उसे बगैर तौबा के मौत ना देना। तो मेरे रब ने मेरी इस दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाया कि जो मुझसे प्यार करेगा, मेरा नाम लेगा, वो बगैर तौबा के नहीं मरेगा। जिन्नात भी आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं। आपको शेख बहरो बर कहा जाता है। जब आपने मिंबर पर बैठकर ये ऐलान फरमाया ना कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो खुरासान के जंगलों में मोइनुल मिल्लत वद्दीन अताए रसूल हिंदुल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी मौजूद थे। तो वहाँ ऐलान करने लगे, कहने लगे गौस पाक सिर्फ गर्दन पे क्यों, आप मेरी आंखों पे भी कदम रखें, मेरे सर पे भी कदम रखें। अल्लाह ने इन औलिया को बड़ा एजाज दिया, इन्हें अल्लाह ने बड़ी शान दी। अपनी निस्बत अल्लाह के बंदों से मजबूत रखें। ज़रूरी नहीं कि आप किसी जगह मुरीद ही होंगे तो आपकी निस्बत मजबूत होगी। आप ख्वाजा मोइनुद्दीन से प्यार करें, आप हज़रत बहाउल्लाह नक्शबंद बुखारी से प्यार करें, दाता अली अजमेरी से प्यार करें, आप गौसे पाक जिलानी से, आप अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करें, उनका तज़किरा सुनें। अब तो पूरी मुहिम चली हुई है अल्लाह के बंदों के खिलाफ। लोगों ने ऐसा वार चलाया कि बस जी कुछ भी नहीं जी, आप छोड़ें, आप डायरेक्ट किताब और सुन्नत को पढ़ें, कोई भी नहीं जी, कोई वली नहीं। तो फिर वो जो इतनी आयतें हैं, वो हदीसें हैं, वो सारा कुछ, इसका मतलब है उम्मत में वली होते ही नहीं। तो अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का क्या माना है? इसका क्या मतलब? आपने तो मिलिया मेट कर दिया, सारा पूरी मुहिम चली अल्लाह के बंदों से प्यार करें। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जिससे प्यार करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। और हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने अर्ज़ किया था, या रसूलल्लाह अगर वो उन जैसे अमल न भी करे तो फरमाया अल्लाह बड़ा करीम है, ईमान की सलामती से जाए अल्लाह उनके साथ ही खड़ा फरमा देगा। सैयदना गौसे आज़म की करामात इतनी मुतवातर के साथ हैं कि मुल्ला अली कारी फरमाते इतनी तो करामतें सुनी नहीं जितनी गौसे पाक को अल्लाह ने अता फरमाई। रब करीम ने उन्हें दर्जा दिया, वकार दिया, उनकी दुआओं को कबूलियत दी, अल्लाह ने उन्हें एजाज के साथ नवाजा, अल्लाह ने उन पर फजल फरमाया। एक ताजर था तो मुल्क शाम जाता था अक्सर तजारत करने के लिए, माल कमा के लाता, गरीबों की भी मदद करता, मदारस की, मसाजिद की, सब जगह जहाँ दीन की ज़रूरत होती पहुँचता। एक बगदाद में और दरवेश भी गुजरे जिनका नाम शेख हम्माद है, वो भी बड़े दरवेश थे। वो ताजर शेख हम्माद के पास क्या कहने लगा, मेरे लिए दुआ कर दे, मैं जा रहा हूँ सफ़र के लिए। तो क्या उन्होंने कहा मैं सुबह बताऊँगा। इस्तिखारा किया, सुबह कहने लगे ना जाना, तेरा माल भी लुट जाएगा और तू कत्ल भी हो जाएगा। वो बड़ा परेशान हुआ, हुजूर गौसे पाक के पास गया, कहने लगा हुजूर वहाँ भी मैंने कहला भेज दिया है,
सामान मेरा पड़ा है, जाऊंगा नहीं, पेमेंट नहीं करूंगा, मिलेगा नहीं तो खसारा हो जाएगा, मेहरबानी फरमाए। गौसे पाक ने मुराकबा किया और मैं तू जा अल्लाह खैर करेगा, तू जा अल्लाह खैर करेगा। मुरीद का अमल के यकीन, पीर का अमल के यकीन। चले आप फैसला कर लें तो मैं आगे बढ़ता हूँ। हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुरीद से कहा तू जा और अल्लाह खैर करेगा। वो गया, कहते मैंने पेमेंट की, माल लिया, वापस आया। घोड़ों का सफ़र था, रस्ते में रात को एक जगह सोया, ख्वाब देखता हूँ। ख्वाब में डाकू आ गए, उन्होंने पहले माल लूटा, फिर मुझे कत्ल किया, और जब मेरे गर्दन पर उन्होंने खंजर चलाई, ख्वाब देखा तो मेरी फटाफट आँख खुल गई, और जब मेरी आँख खुली तो मैं उसी वक्त ही रख्त सफ़र बांधा, सर पट घोड़े दौड़ाए, कुछ रात को कुछ दिन को, सवेरे बगदाद पहुंचे। कहते ख्याल था कि पहले गौस पाक के पास जाऊंगा, लेकिन पहले शेख हम्माद से मुलाकात हो गई। मेरा चेहरा देखा, परेशान तो देख के मुस्कुराए, फरमाने लगे भी तेरा पीर बड़ा शानदार है, तेरा पीर बड़ा शानदार है। वो काम जो हकीकत में होना था ना, हकीकत में उन्होंने दुआ की है तो रब करीम ने उसे ख्वाब बना दिया है। उनकी दुआ की बरकत से अल्लाह ने उसे, अब मैं बात मजबूत करना चाहता हूँ तो मैं एक हदीस पाक भी पढ़ दूँ। लोग कहेंगे जी मरने वाला भी बढ़ जाता है, उम्र भी बढ़ जाती है। मिशकात की हदीस है, तिरमिज़ी में भी मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम चाहते हो रिस्क भी बढ़ जाए, उम्र भी लंबी हो जाएगी, तो अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो। इसका मतलब है कि उम्र बढ़ जाती है, मौत कुछ वक्त के लिए टल भी जाती है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में वक्त गुजारा है। कुछ बंदे अल्लाह के बड़े खास होते हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने एजाज अता फरमाया, शान अता फरमाया कि गौसे आज़म दरमियाने औलिया जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया। इस तरह नबियों में रसूल करीम का मकाम है ना, इस तरह वलियों में गौसे पाक जिलानी का मकाम है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने कई एजाज़ात, सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह ने उन्हें करामात अता की। करामत दीन का पूरा एक हिस्सा है। हमारे यहाँ ना लोग कहते हैं अखलाक बयान करें जी, वो कहते क्या थे, करामत क्या होती? भाई करामत तो कुरान पाक में बयान फरमाई। आसफ बिन बरखिया जनाबे बिल्कीस का मलका बिल्कीस का तख्त लाए थे, ये अल्लाह ने क्यों आयत नाज़िल की कुरान पाक में? वो किस्सा कहानी है कि वो जी तख्त लाए, ये क्यों बयान की? और तख्त आया किस तरह आया? उन्होंने कहा कि आंख झपकने से पहले आ जाएगा, फिर आया कि नहीं आया? उनसे पूछा ये कैसे आया? कहने लगे हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। ओ संगियो, सिर्फ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती तख्त ला सकता है, नबी पाक का गुलाम नहीं ला सकता। यार आपने करामत का इनकार करके अपने आप को कमजोर कर लिया। और नहीं जी नहीं, ये कैसे हो? क्या मतलब है? आप सूरह नमल रोज पढ़े और जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती की शान बयान करे कि वो आंख झपकने से पहले 80 गज ऊंचा, 80 गज चौड़ा, 80 मन वजनी तक आंख झपकने से पहले ले आए। किसी बंदे का ईमान खराब नहीं होता। और मेरे गौसे पाक जिलानी, ये वो बंदे हैं जिनके बारे में नबी पाक ने फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं, उम्मतियों की तरह नहीं। किन की तरह? नबियों की तरह, नबियों की तरह। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, हमको मलांग लोग नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला। हम तो गौस पाक की करामत भी मानते हैं, पर कुरान और सुन्नत की ऐनक लगा के मानते हैं। ये मेरी बात समझ लें। हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने तालिब इल्मों को सबक पढ़ा रहे थे, तो सबक पढ़ाते पढ़ाते ना हाथ आगे बढ़ाया, तो अचानक हाथ वापस आया तो गीला हो गया था। तो शागिर्द भी बड़े सियाने होते हैं, उन्होंने सबक छोड़ दिया, उस्ताद जी के गीले बाजू को देखना शुरू किया। हुजूर ये क्या है? गौस पाक भी गौस पाक थे। हर बंदे का हाथमा इतना अच्छा नहीं होता कि उसको हर बात हजम हो जाए। कईयों को बदहजमी भी बड़ी सख्त होती है, खट्टे खट्टे डकार आते हैं बात से, कानों से धुआं भी निकलता है कई दफा। तो उन्होंने पूछ लिया फटाफट कि हुजूर ये क्या हुआ? तो गौस पाक को पता था कि सबका हाजमा ठीक है। मियां साहब ने भी कहा था खासांदी गलामा नहीं मुनासिब करनी। अगला शेर मैं नहीं पढ़ना क्योंकि ज्यादा डर है, तो मैं इधर ही रहता हूँ।
اتنا ہی کافی سوچنا چاہیے کہ خاصاں دی غلامہ آگے نہیں مناسب کرنی. انہوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے تمہارے والی بات نہیں. پہلے بھی میں بڑا تاجر تھا اللہ لیکن جب سے مصطفیٰ ابھی سبق پورا ہو رہا تھا تو بندے دوڑے دوڑے آ گئے اور انہوں نے نعرے لگانے شروع, یا غوث یا غوث یا غوث. آپ فرماتے ہیں میں لوگ کہتے ہیں غوث پاک سے ملتا نہیں. میں کہ ٹھیک ہے انہوں نہیں نہ ملیا, جنہوں ملیا اس تے رولا پانا نہ بڑا ملیا بڑا ملیا بڑا ملیا. اپنا اپنا معاملہ نہیں. کسی نے کہا حضور کچھ نہیں دیتے تو کسی نے کہا میرے قریب سے گر قطرہ کسی کے پاس دریا بہا دیے در بے بہا دیے. جس کو ملا ہے وہ تو شور کرے گا. جو مادی تو تھوڑی دیر کے بعد یہ بندے پہنچ گئے. انہوں نے آ کے یا غوث کے نعرے بھی لگائے, وہ مچلے بھی, وہ روئے بھی, وہ قدم بھی چومے, اپنے مقدر پہ ناز بھی کیا. شکر ہے اللہ کا, اللہ نے ہمیں آپ کا غلام بنایا. شکر ہے. تو طالب علموں نے پوچھا ہوا کیا؟ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو ڈوبنے لگی تھی. تو ہم نے کہا کہ ہم تو غوث پاک کے ماننے والے ہیں. تو پھر حضور غوث اعظم کا دست مبارک نمودار ہوا ہے اور کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا. کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے. ایک غریب کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا اس کی کمر پہ تھپکے دے کے کہنے لگا ویسے ہی ہو سکتا ہے جیسے آصف بن برقیہ نے کہا تھا, بالکل ویسے ہی ہو سکتا ہے. لیکن غوث اعظم کی کرامات اتنی متواتر کے ساتھ ہیں کہ ملا علی قاری فرماتے اتنی تو کرامتیں سنی نہیں اتنی غوث پاک کو اللہ نے عطا فرمائی. رب کریم نے انہیں درجہ دیا, وقار دیا, ان کی دعاؤں کو قبولیت دی. اللہ نے انہیں اعزاز کے ساتھ نوازا, اللہ نے ان پر فضل فرمایا. غوث پاک نے نا 100 گھوڑے, ملا علی قاری نے لکھا 100 گھوڑے غوث پاک نے اکٹھے خرید لیے. خریدے بھی ذرا عربی نسل کے. ترجمہ کرا اج تک کی بندہ اس گل دا, یعنی 1.25 کروڑ والی پجارو تے وہ بھی 100. یہودیوں نے مسلمانوں کا روپ بڑی مشکل میں نہیں آ جاتے دیکھنے والے. 200 مولوی صاحب دا کی کام ہے, فرمایا کرتے تھے جیب سے اینیاں گڈیاں کٹھیاں وہ ہے گل. تو غوث پاک نے 100 گھوڑے کٹھے. یہاں ایک روایت ہے کہ 50 گھوڑے عربی نسل کے مہنگے. اس دور میں وہی عربی نسل کے گھوڑے کمانا وہی تھا جو آج آپ کے آنا لینڈ کروزر کمانا. ایک غوث پاک کا مرید تھا تو ایک شخص سے کہنے لگا چل میں تجھے اپنے پیر صاحب سے ملا کے لاؤں. مولانا علی قاری نے اس کو لکھا ہے. تو وہ کہنے لگے میں نہیں جاتا پیروں کے پاس. اس نے کہا چل تو صحیح. لے آیا. پہلے دن داخل ہوئے تو غوث پاک کے استقبال میں 50 گھوڑے بندے ہوئے. پہلا ہی شکوہ, کہنے لگا یار غصہ نہ کرنا. یہی ہوتی ہے نا بات, اسٹائل بھی یہی ہوتا ہے, غصہ نہ کرنا. ویسے ایک ہی گھوڑے سے بھی کام چالی سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا بڑا بڑا لوگوں کو یاد آتا ہے غریبوں کی بچیاں اور فلانی شے اور غریب اور بڑی بڑی چیزیں یاد آ, اس کو بھی یاد آ. غصہ نہ کرنا. اب اس بیچارے کے پاس جواب بھی کوئی نہیں تھا کہ حضرت صاحب بات تو ٹھیک ہی ہے, لیکن جب آپ کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں پھر آپ کا ان کہانیوں میں الجھنا بنتا نہیں. پھر یہ تو باتیں پہلے کی تھی نا, سوچتے پہلے تو بات ہو گئی, اب تو عمل کرنا ہے. تو ہوتے ہیں کچھ کچے بندے بھی جو سارے دن کی سیدھے ہونے میں ٹائم گزار دیتے ہیں اور جب تک پکے ہوتے ہیں تب تک کام ہی کھرا ختم ہو جاتا ہے. غوث پاک کا وہ مرید کہنے لگا یار بات تو تیری ٹھیک ہے پر چلو میں پتہ کروں گا 50 کی آئے ملے. لیکن وہ روز تنگ کرتا وہ بندہ. پھر پوچھا پیر صاحب سے 50 گھوڑے کیوں رکھے. پھر پوچھا پیر صاحب سے. یہ اس شخص نے لکھا ہے جنہوں نے مشکات کی شرح بھی لکھی ہے. میں صوفی درویش کی بات نہیں کر رہا, ایک محدث کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے بات لکھی. فرمانے لگے تو حضور تو اس کا جنازہ نہیں پڑھتے. وہی بندہ اعتراض کرنے والا بیمار ہو گیا. بندے کے لیے بوجھ نہ بنے. جگر میں کوئی ایسی تکلیف ہوئی کہ بغداد کے سب سے بڑے طبیب نے کہا کہ تیرا علاج صرف ایک صورت میں ممکن ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا ہو, اسے ذبح کریں گے, اس کا جگر نکالیں, وہ تجھے کھلائیں گے دوائی میں, اور 50 گھوڑے ہوں گے تو ٹھیک ہوگا. اب مسئلہ جب یہاں تک پہنچ گیا تو مرتا کیا نہ کرتا. پھر اپنے اسنگی سے کہنے لگا چل پیر صاحب کے پاس. انہوں نے کہا میں نہیں ہوں جانا. اس نے کہا نہیں تیری مہربانی, تو کوئی کسی اور چیز پہ بہتر اللہ کا واسطہ. وہ مانیں گے نہیں. اس نے کہا پیر پکڑوں گا, میں منت کروں گا, میں خدا رسول کے واسطے دوں, ایک دفعہ چل ورنہ مر جاؤں. مرنے والا بندہ کیا کرے جب موت سامنے نظر آئے تو گیا غوث پاک کے پاس اور کہتا ہے سارے رستے سوچتا گیا کہ پیروں پہ سر رکھوں گا, پگڑی اتاروں گا, یہ کروں گا, منت کروں گا. ماں
की बात सुनाऊंगा, अपनी बहनों का वास्ता दूंगा, बड़ा कुछ करूंगा हुजूर, आ उसके सदके मान जाएं। छोटे बच्चों की बात सुन, सारे रास्ते तैयारी करता गया, लेकिन जब गौसे पाक जिलानी की ड्योढ़ी में कदम रखा तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी देख के मुस्कुराए, फरमाने लगे, ओ यार तुझे बड़ा शिकवा था मेरे घोड़ों पे, असल में ना तो एक दिन मेरी गली से गुजर रहा था, मैंने तेरे माथे पे नजर डाली तो समझ आ गई तो बीमार हो जाएगा और तेरा इलाज भी 50 घोड़ों से होगा। मैंने 50 क्या करने थे, मैंने तो तेरे लिए मंगा के रखे हुए। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ओ खुदा के बंदे तेरे लिए रखे हैं, फरमाया चारा डालने की भी जरूरत नहीं, वो मेरे मुरीद ही डालेंगे, तू रोज आया कर, एक ले जाया कर, अपना इलाज करा। करने लगा हुजूर मुरीद कर ले, फरमाने लगे जो इतने इम्तिहान लेके बैत करे उसे नहीं किया करते, तो मुरीद ही है, तू ले जा खा और अपना। आज तक लोगों को बदगुमानियां होती, और जो अमल करने वाले थे, अल्लाह वालों की बात मानने वाले थे, वो बात मान के दर्जात भी ले गए, और जो कहानियों में थे वो बेचारे आज तक कहानियों में हैं। अभी तक उनका अलजबरा और हिंसा का रिजल्ट कोई नहीं आया, अभी तक यहाँ कहानियाँ। इन बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करें। गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सारी जिंदगी पढ़ोगे तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा नजर आएगी वो अल्लाह के बंदों का प्यार, गरीब से, मजबूर से, गुनाहगार से। गुनाहगार के साथ आपका प्यार ये है कि आप उसे नेकी की तरफ माइल करें। गुनाह इंसान को खा जाता है, घिन की तरह चाट जाता है। अगर आप उसकी सलाह कर देंगे, आपने उसके साथ बहुत ज्यादा नेकी कर दी, तो ये सारी तरबियत हुजूर गौसे पाक फरमाया करते थे। अल्लाह ताला हमें उनके फैज़ से फैज़ याब फरमाए। कहो तो राज़े हयात कह दूं, हकीकत कायनात कह दूं, वो बात कह दूं जो पत्थरों के दिलों को भी पाश पाश कर दे, सदाकत बेहिजाब कर दे, हकीकत आश्कार कर दे। हर एक जर्रा ये कह रहा है और मुझे आफताब कर दे। इब्नुल जौजी उस जमाने के बुजुर्ग हुए, तो पढ़ाया करते थे, फिका के असबाक वो पढ़ाते थे। गौसे आज़म का एक मुरीद उनके पास पढ़ने जाता, वो अक्सर ना वो कहते यार तेरे पीर को आता जाता तो कुछ नहीं तो राश तो बड़ा होता है। वो कह देते ना लोग, अब क्या कहा जा सकता है, कोई अर्ज नहीं, तो इसमें कोई ऐसी बात कह देते हैं लोग, कहा आता जाता तो कुछ नहीं तो राश बड़ा होता है। तो वो शागिर्द था, चूंकि उस्ताद जी को क्या कह चुप कर जाता। दूसरे दिन फिर कहा यार तेरे पीर को आता जाता तो कुछ नहीं, दुनिया बढ़ जाती। तो 3-4 दिन गुजरे तो शागिर्द तंग आ गया, कहने लगा उस्ताद जी आप इस तरह करें, मेरे साथ ना उलझे, मेरे साथ ही चले, चल के देख ले वहां होता क्या है। कोई आदमी छोटा उस वक्त नजर आता है जब उसे दूर से देखा जाए या गुरूर से देखा जाए। तो कहते नहीं मैं खुद इतना बड़ा अल्लामा हूँ, मैं क्यों जाऊँ, मैं नहीं जाता। कहते वो फिर एक दिन कहने लगे, तो मैंने कहा उस्ताद जी यहाँ चले या बाद में करें, कहने लगे चल फिर चलते। इब्नुल जौजी चले, बड़ा मुश्किल होता है, अना के बड़े बहुत होते हैं, ये तोड़ने बड़े मुश्किल होते हैं। जब आए ना महफिल में तो ऊपर चादर ओढ़ के आए, चेहरा छुपा के आए, कोई देखे ना कि मौलवी साहब भी कहीं जा रहे हैं। हाँ हाँ मैंने देखा है, सारी जिंदगी चौधरी साहब की, सेठ साहब की, अल्लामा साहब की, पढ़े लिखे आदमी की सलाह नहीं हो पाती। क्यों? तो किसी के सामने जाके आज से बैठ नहीं सकता, वो कहीं से अपने हिस्से का फैद ले नहीं पाता, बहुत बड़ा होता है ना, तो बेचारा रह जाता है। उसी इकबाल ने कहा था अगरचे बुत है जमात की आस्तीन पर मुझे हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं बेचारे रह जाते। तो आ गए, वो शागिर्द भी साथ था। अब हजरत गौसे आज़म की महफिल में बैठे, गौसे आज़म की महफिल में तकरीर का ये अंदाज होता था कि वो एक कारी साहब जो मर्जी आयत पढ़ देते तो गौसे आज़म तशरीह करनी शुरू कर देते। तो कारी साहब ने तिलावत की तो गौसे आज़म आयतों की तफसीर बयान करने लगे। आयत की तफसीर बयान की तो शागिर्द ने, उस्ताद जी छुपे हुए थे तो उनकी तरफ देखा तो कहने लगे ये तो मुझे भी आती है। जब मुझे कभी लुत्फ दूसरी तफसीर बयान की तो कहने लगे ये भी मुझे आती है। तीसरी की तो मैंने कहा ये भी। 11 तफसीरें की तो मैंने कहा आती है। जब 12वीं आई ना तो मेरी आंखें खुल गई। 13वीं आई तो बस फिर नजर उठ गई। 14वीं आई तो शागिर्द कहने लगा उस्ताद जी इसके बारे में, मैंने कहा चुप कर, बीच में बोलना, सुनने दे, सुनने दे हजरत क्या फरमाते हैं। उसे चुप करा दिया। कहते 40 तफसीरें हजरत ने बयान की। फिर वो सर से दुपट्टा और वो कपड़ा कब सिर का समझ नहीं आई, कब मेरा चेहरा खुद ब खुद खुल गया, कोई समझ नहीं, उतर गया सारा कुछ। फरमाते 40 तफसीरें एक आयत की बयान करके गौस पाक कहने लगे बस सुनना मेरा जुमला सुनना। फरमाने लगे बस भाई अब काल खत्म, अब हाल की तरफ आते हैं। चेहरे पे कमजोरी क्यों है? अब काल खत्म,
ظاہری باتیں ختم. جا کے پوچھ لیں. اب آؤ حال کی طرف. ابن الجوزی کہتے ہیں میں سنجیدہ آدمی تھا پر اللہ اکبر کہا تو میرا کرتا پھٹ میں نے گیا, کہا اماں جی غلام پگڑی گر گئی اور میں غوث اعظم کے قدموں میں لگا. میں نے کہا بابا آج اتنا ہی, بعد آیا ہوں تو چہرے پہ بڑی آگے نہیں جانا ورنہ کلیجہ پھٹ جائے, آگے نہیں جانا ورنہ بکھر جائے گی ہر چیز. کہو تو راز حیات کہہ دوں, عثمان 4 دن حقیقت کائنات کہہ دوں, وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے, صداقت بے حجاب کر دے, حقیقت آشکار کر دے. ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے اور مجھے آفتاب کر دے. کہوں آگے بات, ہر چیز اٹھائی. غلام کہنے لگا مجھے دے دو, 20 نوکر ہیں گھر میں. فرمایا نہیں یہ میری ڈیوٹی ہے, میں نہیں کرنی. عثمان خود گئے, رسول پاک کے گھر میں جھاڑو دیا, چولہے میں آگ جلائی. حضرت عائشہ کہتی ہے میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی, جب عثمان پھونکے مارتے تھے تو داڑھی سے دھواں نکلتا تھا. پھر عثمان جس نے پانی کا پیالہ بھی خود نہیں پیا تھا, اس نے سالن پکایا. پھر روٹیاں پکائیں تو ہاتھ جلے. کھانا پکا کے اور دسترخوان لگا کے مسجد میں حاضر ہوئے. کہا محبوبہ اگر مہربانی کریں تو گھر نہیں آتے. حضور تشریف لائے اور جب پہلا لقمہ تن تندور ہڈاں دا بالن کہ اسی ہاواں نال تپایا, کپ کپ مکھیاں پیڑے کیتے, اتو عشق پلیتھن لایا, تن دی ہانڈی من دا سالن, اتو لون صبر دا پایا. غلام فریدہ میں ساری تیری, تینوں وجہ یقین نہیں آیا. کہا محبوب یہاں بیٹھے تو صحیح, یہاں بیٹھے تو صحیح. حضور تشریف فرما ہوئے اور پہلا لقمہ جب نبی پاک نے منہ میں رکھا تو عثمان تڑپ کے روئے. 600 دینار نیچے رکھے. یا رسول اللہ میں نے دولت کو آگ تو نہیں لگانی اگر تیرے کام نہ آئے. حضور کس کام کی یہ جائیدادیں, کس کام کی, اگر آپ کے گھر میں 4 دن کھانا نہ پکے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں عثمان تو چلے گئے, یہ کہہ کے میرے مصطفیٰ نے پھر ہاتھ اٹھائے اور ایسی دعا دی کہ میں تڑپ اٹھی, میں رونے لگی. حضور نے جھولی اٹھا کے کہا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں, تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کے عمرے کی نیت سے نکلے. حدیبیہ کی مقام پر کافروں نے روک لیا, کہا عمرہ نہیں کرنے دیں گے. حضرت سیدنا عثمان غنی کو نبی پاک نے سفیر بنا کے بھیجا. جناب عثمان غنی کئی سالوں کے مکے سے بچھڑے تھے, سامنے کعبہ نظر آیا, احرام بندھا ہوا ہے. جب سفیر بن کے گئے تو ابو سفیان کہنے لگے عثمان ہم تیرے رسول کو تو ابھی عمرے کی اجازت نہیں دیتے, باقی لوگ تو نہیں آتے. وہ سامنے کعبہ ہے, وہ حجر اسود ہے, وہ سارا کچھ ہے. طواف کرنا ہے تو کر لو, استلام کرنا ہے تو کر لو, اگر تم نے کعبے کے اندر نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لو, صفا مروہ کے پھیرے لگاؤ, تمہیں اجازت ہے. نبی عثمان غنی فرمانے لگے قسم ہے رسول کی زلفوں کی, جب تک میرے مصطفیٰ طواف نہیں کریں گے عثمان بھی کوئی نہیں کرے گا. عثمان بھی وہ کون سا طواف ہے جس میں طواف اور مدینے والا نہ ہو, وہ کون سا عمرہ ہے جس میں عمرہ ہو رسول پاک نہ ہو, وہ کون سا حج ہے جس میں حج ہو امام الانبیاء نہ ہو. بریلی کے امام بول پڑے, فرمانے لگے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. اور فرمانے لگے غور سے سن تو رضا, کعبے سے بھی آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. اچھا دولت آئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اگر اپنی نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند بھی کرتا ہے. تو حضرت عمر چوتھے دن پھر آئے نا مسجد میں تو 17 پیوند لگے ہیں کپڑوں. چوتھے دن آئے 17. اب صحابہ نا آپس میں باتیں کرنے لگے, یار اتنے وزیر مشیر آتے ہیں, اس کے کپڑے وہی پھٹے پرانے. بیٹھ گئی, میٹنگ ہونے لگی. عمر سے کہنا ہے کرتا تو نیا سلوا لے, اب تو اللہ نے آسانیاں کر دی. اچھا جی چلو طے ہو گیا, کہنا چاہیے. حضرت ابو دردہ کہنے لگے بندہ تو بتاؤ جو کہے گا, نام لو نا کسی کا جو کہے. حضرت عمر سے بندہ بتا, بلا کیا کہنا ہے, کرتا نیا لے لو. یہ پیسے ہوں دے کنوں دکھ دینے, پیر کو جو وجد میں بھی یاد ہوتا ہے کہ 50 والا کون سا ہے 100 والا کون سا.
वजद में भी याद होता है, नोटों की खबर होती है वजद में भी, इल्ला माशा, अच्छे लोगों की बात नहीं करते, वहां याद है। मंजूर नजर होने के लिए भी नोटों की जरूरत है आजकल। कहा कि कहेगा कौन उमर से, तो हजरत सैयदना अनस बिन मालिक कहने लगे है एक बंदा जो कह सकता है। कौन है? का मौला अली शेर खुदा। हजरत अली से कहा आप कहिए जनाब उमर से। तो हजरत अली कहने लगे वो मेरी हया बड़ी करते हैं, मैं जैसे कहता हूं कर लेते हैं, पर मैं उमर को जानता हूं, ये वाली बात मैंने नहीं करनी, और हो तो कह लूंगा, हाँ एक रास्ता बताता हूं तुम्हें, वो काम हो जाएगा। कहा कौन सा? साहिब तबकात ने लिखा है। कहने लगे सैयद आयशा सिद्दीका से कहो। उमर जलाली है पर उसे निस्बतों का अदब करना आता है। बाउसूल उसको नहीं कहते जो बेअदब होता है, बाउसूल तो उसको कहते हैं जो उसूल भी कायम रखे और अदब भी कायम रखे। हजरत सैयदना अली उल मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम ने ना मशवरा दिया, तो सहाबा इकराम ना मिल के सैयद आयशा सिद्दीका के हुजूर हाजिर हुए और जाके अर्ज की अम्मा जी, पूरी लॉजिक समझाई, फलसफा दिया। अम्मा जी बड़े बड़े वजीर आते, तो अगर उमर अच्छा लिबास पहन लेंगे तो हर्ज क्या है, आप इनसे कहिए। तो सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी बात तुम्हारी ठीक है, बुला लेते हैं उमर को। हजरत उमर को पैगाम गया, कैसर और किसरा के बादशाह कहें तो उमर कहे जाओ दौड़ जाओ, टाइम नहीं। पर सैयदा पाक ने बुलाया तो उमर दौड़े आए, पर्दे के पीछे अत्ताहियात में। अम्मा जी मैंने देर तो नहीं कर दी? हजरत आयशा सिद्दीका कहने लगी नहीं आप आ गए। अम्मा जी हुक्म हो। कहा सहाबा की ख्वाहिश है कि आप कुर्ता नया पहन लें, बड़े बड़े लोग आते हैं, आप खुतबे के वक्त ही पहन लें, मेहरबानी फरमाएं। पूरी बात समझाई, हजरत उमर जी जी करते रहे। एक जुमला कहा आखिर में, एक जुमला कहा। हजरत उमर फारूक फरमाने लगे अम्मा जी जैसे आप हुक्म करेंगी मैं हाजिर हूँ, लेकिन ये जो कुर्ता मैंने पहना है ना, ये मैं मुस्तफ़ा करीम के ज़माने में भी पहना करता, ये पेबंद मैंने हुजूर के दौरे नूर में पहने हैं, मैं इसी तरह रहता था, अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में भी यूं ही रहता था। अम्मा मुझे यूं लगता है कि मेरी इज्जत उसी रंग ढंग में है जो मुस्तफ़ा करीम की नूरे नजर में रहता था, जो हुजूर की नजर नूर में रहता था, उसी ढंग में। हजरत आयशा कहती हैं बात तो बिल्कुल तरतीब से हो रही थी, पर उमर ने जुमला बोला तो उमर भी रोए।